راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کے اپنے پروگرام راہ زندگی کے ساتھ حاضر ہے عادل مشتاق، اور آپ سب کو بہت بہت سلام قبول ہو۔ امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور دعائے خیر ہے آپ کے لیے، آپ کے خاندانوں کے لیے۔ خداوند تعالیٰ آپ سبھی کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ سامعین، آج ہر ایک کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہے کہ مہنگائی بہت ہے، ہم بہت مشکل سے گزر بسر کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور میں ایک بزرگ کو جب یہ بات بتا رہا تھا کہ حالات بہت ٹائٹ ہو چکے ہیں، مشکل ہو رہی ہے، انہوں نے بڑا غصہ کیا اس بات کا، تو میں بڑا پریشان ہو گیا، حیران بھی ہو گیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اتنے غصے میں کیوں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ مہنگائی اتنی ہے نہیں جتنی آپ لوگوں نے خود کر رکھی ہے۔ تو میں نے کہا جی اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے وقت میں ایک ہی ہمارے پاس سوٹ ہوا کرتا تھا، وہی ہم کبھی بھی کسی فنکشن میں جاتے تو وہی پہن کر جاتے تھے، ایک ہی جوتا ہوا کرتا تھا، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ ایک سال کے بعد ہمیں بڑی مشکل سے ایک سوٹ ملتا۔ ہم بڑی سادہ اشیاء استعمال کرتے تھے، لیکن اگر آپ پر ہم نگاہ کریں تو آپ کے پاس ایک ایک بندے کے پاس کوئی 10 جوڑے سوٹ کے ہیں، آپ کے پاس جوتے اتنے ہیں، پھر آپ کے ہاتھوں میں ہر ایک کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے، اور اتنی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے پھر آپ کھانے پینے والی چیزیں بھی اتنی کھاتے ہیں کہ ہم تو کبھی خیال بھی نہیں کرتے تھے، ہم صرف 3 وقت کی روٹی کھایا کرتے تھے۔ تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مہنگائی زیادہ ہے اور ہمارے وقت میں کم ہے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کو آپ نے خود سے کریٹ کر رکھا ہے۔ تو میں ان کے ان کومنٹس کو سن کر، ان کی ان باتوں کو سن کر بڑا خاموش ہو گیا، اور مجھے ندامت بھی ہوئی۔ تو میں نے واقعی یہی سوچا کہ کچھ تو مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن زیادہ مہنگائی ہم نے خود بھی کر رکھی ہے۔ اس لیے جن چیزوں کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں ہم ان کو ضرور کنٹرول کریں، تاکہ ہمارے حالات بہتر ہو سکیں اور ہمارا معاشرہ بھی خوشگوار ہو سکے۔ تو چلیے ہم پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور خداوند تعالیٰ کے پاک کلام میں سے تلاوت سنتے ہیں۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا۔ شریر ایسے نہیں، بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہیں جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے، پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ جی تو سن رہے تھے ہم تلاوت کلام مقدس، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خداوند تعالیٰ برائی سے نفرت کرتا ہے، اور جو لوگ برے کام کرتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، ان کے ساتھ رفاقت رکھنے والے، ان کے پاس یا ان کی صحبت میں رہنے والے لوگ بھی خداوند تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ اس لیے ہم نے خود بھی صادق بننا ہے، ہمیں راست بازی کی راہ کو اختیار کرنا ہے، تاکہ ہم خداوند تعالیٰ کی برکات کو حاصل کرتے رہیں۔ تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور خداوند تعالیٰ کی حمد اور اس کی ستائش میں شامل ہوتے ہیں۔ رب کی ہوے ثنا ہمیشہ، رب کی ہوے ثنا، رب کی ہوے ثنا ہمیشہ، رب کی ہوے ثنا۔ رب کی ہوے مدہ سرائی، رب کی ہوے مدہ سرائی، اس کے نام کی ثنا، اس کے نام کی ثنا ہمیشہ، رب کی
की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब के घर में होवे सताइश, रब के घर में होवे सताइश, उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सादा सादों पे रागी छेड़ो, सादा सादों पे रागी छेड़ो, और तबले बजा, और तबले बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हम सुन रहे थे हमदिया कलाम, और ये हुक्म है, ये हमारे लिए एजाज है कि हम खुदावंद ताला की इबादत कर सकें और उसके आबिद होना, ये वाकई बहुत बड़ा इस्तेहकाक है, और जिसको ये शर्फ हासिल हो जाए वो बड़ा ही खुश नसीब इंसान है। तो खुदा करे कि हम हमेशा खुदावंद ताला के सच्चे आबिद बनकर उसकी हम्द और सिताइश और उसकी इबादत करते रहें। तो सामीन, हम यहाँ पर आपको ये भी कहना चाहेंगे, याद करवाना चाहेंगे कि आपको इस बात को कभी नहीं भूलना कि आपने अपना राबिता हमसे हमेशा कायम रखना है, क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमें यकीन है कि आप भी हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो इसके लिए आपको लिखना है हमें खत, और पता है प्रोग्राम राह जिंदगी, पीओ बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। फोन कॉल SMS के लिए नंबर है 033348259663। व्हाट्सएप इस्तेमाल के लिए आप नंबर यूज कीजिए 030533773110, और फेसबुक इस्तेमाल करने वाले जनाब जरूर PCRM फैसलाबाद की ID को इस्तेमाल कीजिए। और जो लोग जनाब YouTube बहुत देखते हैं
वो जरूर पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज हमारा चैनल है, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस पर कमेंट्स कीजिए और लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ इसको शेयर भी जरूर कीजिए। तो जनाब फिर अभी आपके खतूत को शामिल किया चाहता हूँ। सफियान मुस्तफा, बहुत शुक्रिया जी, आप बाकायदा हमारे लिसनर हैं और आप हमेशा बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखकर भेजते हैं। आपको ड्रामा चरागेरा बहुत पसंद है, बहुत शुक्रिया जी। आपको बाजी उस्मा यूनुस की बातें अच्छी लगी, बहुत शुक्रिया जी। और इसके अलावा आपने दीगर सिलसिलों को भी बहुत पसंद किया और आपको दोस्तों के खतूत भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। असद मुराद है जी, आपका ताल्लुक है बलोचिस्तान से, वाह क्या बात है जी। आपने कहा कि आदिल मुश्ताक की मेजबानी में प्रोग्राम सुना, अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया जी। आपको हमदिया गीत पसंद आया, तिलावत कलाम मुकद्दस पसंद आया। राय विलायत खैरल साकी, आपका ताल्लुक है शहर सैयद वाला, जिला ननकाना साहब से। प्यारे भाई आपका बहुत शुक्रिया। और आपने कहा कि प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा है और लिसनर्स के खत आपको अच्छे लगे हैं, आपने सारे सेगमेंट्स को बहुत पसंद किया है, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे भाई राय विलायत खैरल साकी। अमजद महमूद जख्मी, बहावल नगर से आपका ताल्लुक है। आपने कहा कि प्रोग्राम राह जिंदगी बहुत अच्छा लगा। आपने कहा कि माँ की शान में जो ट्रैक आपने पेश किया वो बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच जी। आपने कहा कि अमजद परवेज की आप बीती ने बहुत मुतासर किया। वाकई जो खुदा के नजदीक होते हैं, खुदा खुद इनकी मदद करता है जी। मैं भी आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि खुदा मदद करता है उन लोगों की जो खुदा पर यकीन रखते हैं, जो खुदा के करीब होते हैं। तो अमजद खान, हकीम सदीक माखा साहब, नियाज अहमद, जफर भुट्टा, जुबैर अब्बासी, मुदस्सर तुफैल, साजिद खान, आयशा खान, असलम खान, आप सभी का ताल्लुक है बहावल नगर रेडियो लिसनर्स क्लब से। और आपने जनाब बड़ा खूबसूरत खत लिखा। आपने कहा कि आदिल मुश्ताक की आवाज में प्रोग्राम सुना, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच जी आपका। इसके अलावा आपको अमानत मसीह, सफियान मुस्तफा, लियाकत अली अवान, अजमल बशीर मेतला और अल्लाह बचाया खोखर, इरशादुल हसन के खत बहुत अच्छे लगे। आपको ड्रामा भी अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया जी आपका, आपकी मोहब्बत का। और अली रजा, थैंक यू सो मच आपका ताल्लुक भी बहावल नगर से है, आपने भी प्रोग्राम को सुना और पसंद किया, बहुत शुक्रिया जी आपका सभी सेगमेंट्स को सुनने और पसंद करने के लिए। आपने भी मेहताब, मियां नदीम और इरशादुल हसन, असद मुराद और दीगर दोस्तों के खतूत को पसंद किया, बहुत शुक्रिया जी आपका। गुलाम सरवर बलोच, आपको जनाब प्रोग्राम सुनकर बहुत अच्छा लगा, आपने भी उस्मा यूनुस की आवाज में प्रोग्राम सुना और आपने बहुत पसंद किया है, ड्रामा आपको बहुत पसंद है और नदीम भाई का इंतखाब आपको बहुत पसंद है। हस्ब मामूल आपने कहा है कि बहुत अच्छा इंतखाब हमारे लिए प्ले किया, तो बहुत शुक्रिया जी। आप इतना तफसीली खत लिखते हैं, तबसरा करते हैं और मोहब्बत करते हैं जी, बहुत शुक्रिया। तमाम सामीन का जिन्होंने खत लिखे और पैगाम भेजे और किसी भी तरह से हमारे साथ राब्ता किया, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और अभी जनाब मैं खतूत और एसएमएस के सिलसिले को समेटूंगा और आगे बढ़ूंगा और आपको लिए चलूंगा स्ट्राइकी ड्रामा सुनवाने, तो आइए फिर मिलकर सुनते हैं। निगत बेगम, ये करियाने दा बिल ते इतना ज्यादा है, 4000? जी हाँ, महंग कितना है ये भी तो सोचो। महंग तो है पर ई बिल च सिर्फ बोतलां ते जूसां दा बिल 1000 है, ये तो अयाशी है भाई। बासित साहब, हराम होवे मैं या मेरे बाला बोतलां ते जूस पीते होवन। ए जनाब दे मुलाकाती दिए जे 10 दफा आंदन, उन्हां को ठड्डा करन किते जनाब खुद मंगवेंदे रहन। 1000 दफा आके जो ए सिलसिला बंद कर दो, असा अफोर्ड नहीं कर सकदे को, पर शाह जीवने दा लंगर है, चल सो चल। ओह खुदाया, एक एडे वड्डे बिल दा दुख, दूजा निगत बेगम ते एडे वड्डे लेक्चर दा, ओए बंदा वन्ये ता किथ वन्ये? बंदा उठे, तैयारी करे, जुम्मा बाजार वन्ये। आज कोनु दुकान तो उधार बंद अते जुम्मा बाजार विचों नकद खरीदारी। आज नहीं वणा, मेरे कोल कोई टाइम कोई नहीं। जी हाँ, सारी जिंदगी हिक्का गाल है, मेरे कोल कोई टाइम कोई नहीं। ओए हिक्को दिहाड़ा मिलदे हफ्ते च, वो भी ये औरत आदी है कि इंदे घर दे कम्मां च मैं जाया कर दे। हाँ हाँ, सारा
ਸਾਰਾ ਦੀ ਦੋਸਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਗੱਪਿਆਂ ਥੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਲ ਰੈਸਟ करे नहीं ਅੱਜ ਲੰਚ ਤੇ ਡਿਨਰ ਕਈ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾ जरा ये अपने वजूद को डिठी जी हाँ। लंच करे नहीं है 5 सितारे शक्ल ही देख हैं और डॉक्टर आदमी को कुछ खावन को ना दो हैं न तेल वाली कोई शह दो सुक्की रोटी खावे वो भी एक जी हाँ जी हाँ। राती रिया ते डाइटिंग ने बहाने दे तुसा घर दा खर्चा घटाया है जी ते हाँ। बाल ला दे हो के अपने जिस्म को काम करो मैं नजर दिया जनाब को अपने खर्चे ते तो कोई निगाह नहीं पाउंदी खर्चे तुसा करवेंदे हो जी हाँ, ये जी ਤੁਹਾਡਾ हाँ। काम है पिया जी हाँ। जमीन टूटती है ना जमीन दो ते वही छोदी तोहफा बैठी मांगदी चलो चलो कहीं तू 5 औरत है। स्टार होटल च ना घेन के वन्यो 3 स्टार है सही आओ डू असा आफ्ताब ते महताब वाह ਅਤੇ 3 ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ 3 स्टार ਬਣਦੇ ਤਾਂ 5 ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ना ये दस तू औरत है या अरस्तू है ना मैं अरस्तू हाँ न जनाब सिकंदर आजम अलबत्ता कंगाल दी कंगाली आख सकते हो मेरे को तो कोई इतराज ना हो सी अच्छा 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 अते ये बाल इना किते जंजाल दा लफ्ज ज्यादा मासूम ते सूटेबल है क्या ख्याल है तो इतनी तकरार जो करेंदी पई है इस सवेर दी ओए आखिर क्या वजह है कोई वजह भी है जनाब वजह ए है कि बावर्ची खाने च अजकाल दा दौर आ गया लूण मर्च मिसाले दाली आटा खंड घीऊ वसल थोम सारे दे सारे पेट प्यारे थी गए जे ए चीजा अज ना आया था बस वल असां ता अज सारे दे सारे अल्लाह को प्यारे थी वेसू अल्लाह तेरा लख लख शुक्र ना ए दस ये सारे चीजा मुक गए एक तू नहीं मुकदी जी हाँ हैं? ओ मेरी दुआ हर वक्त हाँ। मंगी ओ, ये मेरी दे- दुआ ये दे मंगी मोटे जनाब मो- जरा बावर्ची खाने निगाह तो मारो कम अज कम ओ क्या मारा सारे शे दसेंदी तो पई है मुक गए जी मुक हाँ। गए हैं ये सारे चीजा मुक गए जी कि हाँ, पेट को जनाब। भेज दीते नहीं और मेरे पेके दे पेश में हाँ। हर वक्त पै गए करो मेरे पेके शोदे बहु अमीर है नो मैं हाँ। हर महीने हाँ, हाँ, खर्चा भी देने हाँ, रहा खर्चा भी दे दे ईदी करके हाँ, हाँ, हाँ। वाह खर्चा भी देने रहा जी हाँ, ये जी ना हाँ। भी है तू मेरी कमाई तो मेरी कमाई तेरी कमाई तो पता नहीं ओ लगता हाँ, सारी तो हाँ, होना ही हर नहीं। वक्त बस मैं कोई याद रहा हाँ। मोटे दिमाग दी वही मैं तो सने नहीं तो ना के सो लकलो होता है जी हाँ तोरे आखण नाल मैं जी बन आप गई हाँ। मोटी हूं मैं अक्ल मोटा जी है हाँ, कोई जी मोटे हाँ। मोटे लफ्ज में कोई ये दस आज गिन किथों आई है तू मैं जनाब कोल सिखन भी है मैं कितों घेन के आई हां राती दियां जो मैं तोरे कोल पढ़ दिया बैठ के ए दसाओ जो मेरे कोल कुछ रकम बची पई है ए 6 महीने दी बचत है ते ए थोड़ी थोड़ी करके मैं अपने कोल जमा कीती है ते ओ बनदी है अगर तुसा कुछ ठड्डे दिल नाल सोचो जी, जी। ते मेरी गाल सुनो जी। ठड्डे दिल नाल तो मेरे कोल ई टाइम थोड़ा है कि 3000 जमा थिया पे 3000 जी हां 3000 जी हां ओ गुड वेरी गुड चलो फौरी तौर पे किथा भाई यो जुम्मे बाजार पिया किथा हाँ बिल्कुल बल्कि फौरन कनु पेशतर मेरे को पता है जे अड़ियल घोड़ा चल पवे ता टॉप ते वेंदे टॉप ते ए दस ए प्यो दा कोई अस्तबल आवी ओ घोड़े दे मुतल्लिक बढ़िया मालूमात हैं ते मैं ते को लख दफा के बासत खां मेरे प्यो दे मुतल्लिक कई गाल न कीती कर वैसे मैं वड्डे आधे रांदन मर्द ते घोड़ा कदे ही बुढ़ा नहीं थींदा अच्छा जल्दी कर मत कोई अनवांटेड पर्सन आ वने आज जुम्मे आज जुम्मा है निगत कपड़े एहतियात नाल खरीद करें पिछली दफा भी सूट दी कन्नी मारी होई आई ए जी कोई गाल कोई नहीं सूट दा कपड़ा तो वापस थी गया है बस तुसे जल्दी टुरो रात पै गई कि नहीं बिजली दी रोशनी में रंगा दा पता नहीं लगदा अगे ही मैं कलर बुलाइना केड़ा रश है पता नहीं लोगों को इतना पैसा किथों आवेंदे एक कारां अते खरीदारियां देख के तो महसूस थींदे कि पाकिस्तान है साडे सिवा कोई गरीब कोई नहीं ओ असा लोकां को खवा पिलवा के ते अपने आप को गरीब कीता ऐसे ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਸ਼ਾ ਖਰਚਾ ਹੁਣਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ਜੇ ਖੈਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੇ 4 ਪੈਸੇ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਅਸਾਂ ਸ਼ੋਦੇ ਅਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ
پتہ نہیں یہ کون ہے. ہائے ہائے کوئی ہووے دفع کرو. یہ رکھ چلو نا سامنے دکان کھڑی تھی کپڑے والی. اوئے ہن میں مڑ کے دیکھ بھی کیتے وہ ہاتھ بھی ہلے نہ پے ہیں. شاید انہیں نا خاتون بھی ہے. اچھا تو ایویں کر جلدی نہ کپڑے والی دکان ہے وڑ. میں انہاں کو ٹال کے تے ہنے آیا. دیکھ کے منہ پھیرنی تو بس بد اخلاقی ہے. جی جی میں جان دیاں جڑی بد اخلاقی ہے. ول ہن کیا دیں ول اے جو گھر چلو این دعا دے نال جو اللہ تہاڈے ملاقاتیاں کو کچھ تا سماجی شعور عطا کرے. آمین آمین. تے اللہ تے کوئی چاہے. تو جناب یہ جو ہم نے سنا ہے ہم سب نے اس پر عمل کرنا ہے اور جو سماجی اخلاقیات ہے اس کو ہم نے ضرور فالو کرنا ہے.
جی تو جناب انجوائے کر رہے تھے ہم یہ ٹریک، اور جناب وقت ہوا چاہتا ہے یہاں پر اس سلسلے کا جس میں سے ہم وہ باتیں سیکھتے ہیں، سنتے ہیں جو دوسروں کی زندگی میں رونما ہوتی ہیں، یا کسی نہ کسی طور پر وہ اس تجربے سے گزر کر آتے ہیں اور پھر اس تجربے سے جو کچھ سیکھا ہوتا ہے وہ ہم سب کے فائدے کے لیے بتاتے ہیں. تو آئیے پھر دیر کس بات کی، سنتے ہیں آپ بیتی. یہ واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ واقعہ میری اسٹوڈنٹ لائف میں پیش آیا جب میں اپنا BA کا ایک پیپر دینے کے لیے گئی. تو وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ آئی جو کہ بہت ہی زیادہ ٹینس تھی اور رو رہی تھی. ہم فرینڈز الگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب میں نے اس کو روتے ہوئے دیکھا تو میں اس کے پاس کی، میں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہو. اس نے مجھے بتایا کہ اگرچہ اس نے تیاری تو پیپر کی ہے، لیکن سارا رات بھر اس کا بیبی جو ہے وہ بہت ہی بیمار تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے، اور ابھی ان کے گھر پہ بھی کوئی نہیں ہے. وہ اپنے شوہر کے پاس اپنے بیبی کو چھوڑ کے آئی ہے. کیونکہ وہ ماں تھی تو ماں ہوتے ہوئے وہ بار بار اس کا جو دھیان تھا وہ اپنے بچے کی طرف جا رہا تھا کہ میرا بچہ کس حالت میں ہوگا. تو وہ لیکن پیپر دینے کے لیے آئی تھی. تو میں نے اسے سمجھایا کہ چلو یہ تو الگ بات ہے کہ آپ ایک ماں ہو، لیکن ابھی آپ پیپر دینے کے لیے آئے ہو تو آپ اپنے پیپر کے بارے میں سوچو کہ میں نے کیا لکھنا ہے جا کے. لیکن اس نے مجھے بتایا کہ یہ میرے لیے بہت مشکل ہے اور میں سوچ رہی ہوں کہ میں پیپر نہ ہی دوں. تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ ایک اسٹوڈنٹ سارا سال محنت کرے اور پیپر نہ دے اور کسی وجہ سے اس کی جو کامیابی ہے وہ ناکامی میں بدل جائے. تو میں نے اسے اپنے طور پہ سمجھانے کی کوشش کی کہ چلے کوئی بات نہیں، آپ کا بیبی بیمار ہے، میں اس کے لیے دعا کروں گی، آپ بھی کریں، خدا اسے جلد تندرست کر دے، لیکن آپ ابھی پیپر دے، جیسا بھی آپ کو آتا ہے آپ پریشان نہ ہو، آپ دینے کی کوشش کریں. کم از کم فل پیپر نہیں تو آپ 3 یا 4 کویسچن تو اٹیمپٹ کر ہی لوگی. جب میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ میری باتوں پہ موٹیویٹ ہوگی اور اس نے اس بات کو مان لیا کہ چلو ٹھیک ہے میں پیپر دیتی ہوں. ہو سکتا ہے کہ پیپر میں کچھ ایسا ہو کہ مجھے سارے سوال آتے ہوں، اور پھر اس کا مائنڈ ان کے بن گیا، میری تھوڑی تسلی دینے کی وجہ سے یا میرا اس کو سمجھانے کی وجہ سے وہ تیار ہوگی کہ چلو ٹھیک ہے میں پیپر دیتی ہوں. جیسے ہی پیپر ختم ہوا میں کمرہ امتحان سے باہر نکلی تو وہ باہر کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی. میں نے اس سے فوراً پوچھا کہ ابھی بتائیں کیسا ہوا ہے آپ کا پیپر، کیونکہ مجھے بھی کافی پیپر کے دوران پریشانی لگی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں اس کا پیپر کیسا ہوگا. تو اس کے چہرے پہ ایک عجیب ہی طرح کی مسکراہٹ اور خوشی تھی کہ میں ان کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی. اور اس نے نہ صرف میرا تھینک یو ادا کیا بلکہ مجھے یہ بھی بتایا کہ آپ کے سمجھانے کی وجہ سے میں اس قابل ہوئی کہ میں پیپر اچھے طریقے سے کر پائی اور میں نے سارے سوال حل کیے. اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ میری تھوڑی سے سمجھانے سے، میری تھوڑی سی رہنمائی سے وہ اس قابل ہوگی کہ وہ اپنا پیپر حل کرنے کے قابل بنی اور میں نے ایک اچھا انسان ہونے کا فرض نبھایا. جی تو سنی ہم نے آپ بیتی، اور جناب سبھی سلسلوں کو سن کر آپ کو کیسا لگا ضرور ہمیں بتائیے گا. پتہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. ابھی وقت ہوا چاہتا ہے خداوند تعالیٰ کی حضوری میں جھکنے کا، دعا کرنے کا. آئیے مل کر جھکتے ہیں اور خداوند تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں. خداوند تعالیٰ ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں زندہ اور سلامت رکھا. ہم تمام سامعین کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے برکت، رحمت اور ترقی کی دعا کرتے ہیں. اسی طور پر ہم ملک پاکستان کے لیے بھی استحکام کی دعا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہ عادات، وہ رویے ہم دور کر سکیں جو ہمیں پریشانی میں ڈالتے ہیں، جو ہمیں مشکل میں ڈالتے ہیں. اور یہ دعا مانگ لیتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین ثم آمین. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان عادل مشتاق کو پروگرام ختم کرنے کی دیجیے اجازت. خدا حافظ.